عمران خان الزام لگانا اور جھوٹ بولنا بند کریں. ہمت ہے تو بتائیں کس ایجنسی کا بندہ رپورٹ بھیجتا تھا, کس نے نون لیگ کے بارے میں رپورٹ فراہم کی. مریم اورنگزیب کا چیلنج. کہا ایف آئی اے فنڈنگ کا سوال پوچھے تو جواب نہیں دیتے. دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے پر آپ کو شرم آنی چاہیے. پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات. ایف آئی اے نے عمران خان کا موقف مسترد کر دیا. سوالات کے جواب کے لیے دوبارہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق 3 دفعہ نوٹسز بھیجنے کے بعد وارنٹس جاری کیے جائیں گے. عمران خان نے اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ شیر رحمان کا سوال. کہا اگر کچھ غلط نہیں کیا تو جواب دہی اور احتساب سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عمران خان خود کو بادشاہ اور اداروں کو اپنی ملکیت سمجھنا چھوڑ دیں. شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ پیر تک ملتوی. اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا شہباز گل کو پمز ہسپتال منتقل کرنے اور دوبارہ میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم. جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصلے میں کہا شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوا. شہباز گل کی صحت ٹھیک نہیں, حالت درست ہوتی تو ایمبولینس میں کیوں لایا جاتا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل پر تشدد اور میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ. بابر اعوان نے 4 صوبوں کے ڈاکٹرز کے ساتھ پرائیویٹ میڈیکل بورڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا. بولے عدالت بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے. سپریم کورٹ قانون سازی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. ہم محض آئین کے محافظ ہیں. پی ٹی آئی کو کہا تھا اسمبلی جا کر کردار ادا کریں, لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے. چیف جسٹس کے نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت میں ریمارکس. کہا عدالت کیس میں بہت احتیاط سے کام لے گی, سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی. عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے تفصیلی جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی. سماعت 1 ستمبر تک ملتوی. یہ جو میڈیکل رپورٹ یہ کلیئرلی کہتی ہے فوائد تشدد کے اور کوئی جو ہمیں تصاویر دکھائی گئی ہیں اس میں تشدد نہیں ہے. جی پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد ایوان کے ماحول کو بھی یہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. شہباز گل پر مبینہ تشدد کے خلاف سینٹ میں اپوزیشن کا شدید احتجاج. شہزاد وسیم نے کہا میڈیکل رپورٹ کے مطابق شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. سینیٹر شیر رحمان بولی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا, پھر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. مرتضی جاوید عباسی نے اپوزیشن کو معیشت کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا. جمیل احمد گورنر اسٹیٹ بینک بن گئے. نوٹیفیکیشن جاری. جمیل احمد کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے. وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا. ٹویٹ میں کہا الیکشن مہم میں حصہ لینے کے لیے استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دیا. حلقہ بندیاں کرنے کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا. سندھ کی حکومت نے حلقہ بندیاں کی ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی بالکل برخلاف ہے. کراچی اور حیدرآباد کو ان حلقہ بندیوں کے ذریعے مکمل طور پہ لسانی طور پہ تقسیم کیا گیا. سندھ حکومت نے عدالتی فیصلے کے خلاف حلقہ بندیاں کی. حلقہ بندیاں صرف الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. کہا بلدیاتی انتخابات رکوانے کے لیے عدالت نہیں گئے. سندھ حکومت نے بارش کے بہانے الیکشن ملتوی کرائے. توشہ خانوں اور ممنوع فنڈنگ کیس عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حکمران پرویز الہی کے خلاف سازش تیار کر رہے ہیں.
शेख रशीद का इंकशाफ। उमर सरफराज चीमा कहते हैं सिसिलियन माफिया सिर्फ भत्ता वसूल करना जानता है, इसलिए सियासी फंडिंग कभी की नहीं और न रसीदें इलेक्शन कमीशन में जमा करा सके। तलाल चौधरी ने शहबाज गिल को एक्टिंग पर ऑस्कर अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। कहा दूसरों की बीमारी पर तमाशा लगाने वाले आज खुद तमाशे कर रहे हैं। शहबाज गिल मेडिकल रिपोर्ट्स का मजाक उड़ा रहे हैं। असल मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, एक्टिंग ना करें, जेल जाएं। सिंध में मानसून की गैर मामूली बारिशें हुई। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और देही इलाकों में फसलों को शदीद नुकसान हुआ। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी मदद की जाएगी। कराची मलहीर नदी में डूबने वाली गाड़ी में सवार एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। अब तक 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार सिकंदर ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। खुरंगी कॉजवे पर बच्चियों को डूबने से बचा लिया। एडिशनल आईजी ने सिकंदर के लिए 25,000 रुपए नकद और तारीखी सनद का ऐलान कर दिया। सीधा नदी की तरफ आए तो देखें बच्चे डूब रहे हैं और मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में कूद के, 3 लड़कियां थी, एक एक बारी बारी करके बड़े पानी से मैं लेकर के आया। फैमिली वहीं पर है और के माँ बाप पहुंच गए हैं, अपने बच्चों के हवाले उनको कर दिया है। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां, का इलाके ज़ेर-ए-आब, रेलवे ट्रैक डूब गए। डेरा बुख्ती में मुतअद्दिद मकानात मुनहदम। कोयटा से कप्तान जलमक्सी और कराची जाने वाले रास्ते ताहाल बंद। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 208 हो गए। कोलू में इमदाद न मिलने के खिलाफ पंजाब जाने वाली शाहरा पर मुतासरीन का धरना। सिंध के दीगर शहरों में भी बारिशों के बाद सूरत हाल अबतर, जगह जगह पानी जमा। हैदराबाद, लाड़काना, सांगढ़, कनकोट में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। घरों में पानी दाखिल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। लाड़काना में तदरीसी अमल मुअत्तल। बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में दोबारा आई है और मैं और मेरे तमाम साथी वफाक में और सूबों में मिलकर वबा का मुकाबला कर रहे हैं। अपनी तमाम इज्तिमाई बसीरत और कुव्वत को बुरुए कार लाकर इंशाअल्लाह मूजी मर्ज का खात्मा करेंगे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। वजीर आजम ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। तकरीब से खिताब में कहा सब मिलकर इस मुज़ी मर्ज का खात्मा करेंगे। मुहिम के दौरान शहीद पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के मुताबिक तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है। जल्द तमाम इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल हो जाएगी। मकबूजा कश्मीर में आरजी रिहायशियों को वोट का हक देना गहरी साजिश है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में प्री पोल धांधली की भारतीय कोशिश को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की मजम्मत। यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, तुर्क सदर और यूक्रेनी सदर की मुलाकात। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन रूस जंग जल्द खत्म होने पर जोर। तुर्क सदर ने कहा अनाज बरामदगी मुआहदे से पैदा होने वाली मजबूत सूरत हाल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सऊदी अरब के सरहदी शहर जाजान में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों और वादियों में सैलाबी पानी भर गया। शदीद ज़ाला बारिश से मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। न्यूजीलैंड में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों लोग घर खाली करने पर मजबूर। स्कूल्स बंद कर दिए गए। फ्रांस में भी शदीद बारिशों से तबाही। सड़कें, अंडरपासेस और ट्रेन स्टेशंस में पानी भर गया। जुनूबी फ्रांस में निज़ाम जिंदगी मुतासिर। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक।